ആശ? ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ. നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 3.5 ആകുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഹീമ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? യെസ് മിസ്. ഓക്കെ. Hello, good afternoon, Reena ma'am. നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ റീന മാം. ഹലോ മാം.
Hello, Reena ma'am. Yes. Reena ma'am. Okay, Thomas Acha. Good afternoon, sir. Ready. I'm ready. Ready. ജോളിച്ചനൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഒരു 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ജോളി ആൻഡ്രൂസ്. ഓക്കെ. ജോളിച്ചൻ ജോയിൻ ചെയ്തോ? ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ വെച്ചാ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Hema. Yes, Miss. You can start the program now. Let's start. All the participants are kindly requested to mute your audio and video throughout the session. We are about to begin our session. Good afternoon, one and all. You are cordially welcome for the webinar conducted as part of International Day of the Elimination of Violence Against Women. Jointly organizing by the Kuriakose Celia Service Society, Service Providing Center, KES SPC Thrissur, in association with Department of Social Work, Christ College Autonomous Irinjalakuda, on the topic Women and Law, Combating the Shadow Pandemic. We are blessed to have the most suitable person as the resource person, Advocate Reena John, Legal Counselor, KES SPC ICC member, University of Health Science and Rural Public Police Office, Thrissur. We are happy to jointly organize this webinar with Kuriakose Celia Service Society, KES Thrissur, which is a registered charitable organization tirelessly working for the empowerment and overall progress of the society. KES was formed in 1974 by the CMI congregation with the vision of Saint Chavara, the founder, and their inspiration. To begin with this webinar, let us welcome Mrs. Asha Jamins, the Project Development Officer, KES Thrissur. Yeah. Hello. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. A very good afternoon to one and all present here. Kuriakose Celia Service Society, KES, has been functioning as an SPC, a service providing center, since 2014, helping to bring justice and peace to the lives of victims of violence, especially women. Today, as part of our observance of the International Day to Eliminate Violence Towards Women, KES SPC has collaborated with the Social Work Department of Christ College Irinjalakuda for this enlightening session on women and law, focusing on combating the shadow pandemic. Violence towards women in all areas has been a very hidden, ignored evil. But in the light of the COVID-19 pandemic, it lingers even more as an underlying shadow. Another evil pandemic in the shadows that's tormenting women. Our resource person will be sharing today's content on that matter. My role today is to welcome you all to this webinar. And I start by welcoming Reverend Father Thomas Varakala, CMI, who is the director of KES, as well as the counselor of Social and the Health Ministry of the CMI Devamada province. We welcome you, Father, to inaugurate this session. I take this opportunity to welcome Reverend Father Jolly Andrews, the principal of Christ College. He will be delivering the keynote address. We are indeed proud to have with us a legal advisor who is experienced in this field and the best person to talk on the subject matter. I welcome Advocate Reena John, who is a legal counselor of KES SPC. She's also the ICC member of the University of Health Sciences and Rural Police Office of Thrissur. Last but not the least, I welcome the members of Social Work Department and the KES team who have been most supportive to make this program possible, especially the head of the department, Mrs. Rosemary T. George, who has been very vital in organizing this with us from the beginning, along with her team members. Now that the audience group is filling up, I welcome each one of you.
Once again, thank you all for being here and welcome to the session. Thank you. Thank you, ma'am. We cordially invite Reverend Father Thomas Varakala, CMI, Counselor of Social and Health Officers, CMI, Devmada Province, Secretary of KES, to inaugurate this webinar with his graceful words. Good afternoon. I'm Father Thomas. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും അനുവാദം മേടിക്കാനാണ്. Yes, പ്രിയമുള്ളവരെ, no problem, Father. കെസിന്റെ നാളിതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ കാൽവെപ്പാണ് കുടുംബങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ ഗാർഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി കുടുംബങ്ങളിൽ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ സുരക്ഷിതമാക്കി കുടുംബത്തെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷമിച്ച ഡോക്ടർ വക്കീല് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളോട് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കുക. ഈ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏറെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീകളെ ചവിട്ടിമെതിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനും, എന്നാൽ സൗമ്യതയോടും ശാന്തതയോടും കൂടി കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടുറപ്പുള്ളതാക്കി കുടുംബങ്ങളെ സുരക്ഷിതമാക്കി പുരുഷനും സ്ത്രീയും സമൂഹത്തിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ധാരണ വരുത്താൻ ഈ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത് വിജയം നേടുന്ന ഏവർക്കും ആശംസകളും മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു. ഇത്തരുണത്തിൽ ഈ ക്ലാസ് വിജയപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഏവർക്കും നന്ദി, നല്ല നമസ്കാരം. Thank you, Father. Let me invite our beloved Principal, Reverend Father Dr. Jolie Andrews, to deliver the keynote address. എന്നെ കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ? Yes. ഹലോ. Yes, Father. താങ്ക് യു. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട തോമസ് വാഴക്കാലച്ച, ഞങ്ങളുടെ കെസിന്റെ ചെയർപേഴ്സണും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ വർക്ക് കൗൺസിലറുമാണ്. ഇന്ന് ഈ വെബിനാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കെസിന്റെ ലീഗൽ കൗൺസിലർ അഡ്വക്കേറ്റ് റീന ജോൺ, സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ റോസ്മേരി ടീച്ചർ, സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മറ്റംഗങ്ങൾ, പ്രിയമുള്ളവരെ, we are very, very happy to have a wonderful association with KES. As has been rightly pointed out by Father Thomas Varakala, the Kuriakos Elias Service Society, the KES, has been doing wonderful work as far as the social work sector has been concerned. On the very outset, I would like to place my special appreciation to Father Thomas Varakala, who has taken charge in the helm of the activities of the KES, a well-known social worker who has done miracles in the last years as far as the Amala Hospital, Cancer Hospital has been concerned. We are very happy to have the Father here in the helm of our social work activities. So we place our special appreciation and congratulations to Father Thomas Varakala from the very outset. I also, in a very special way, appreciate the Department of the Social Work, the coordinator Rosemary, and all the members of the faculty for organizing this webinar. Dear friends, this webinar is mainly about the women and the laws that has been associated with them. And here we have got Advocate Rina John, an expert as far as these legal issues has been concerned,
who is an ICC member from the University of Health Science and Rural Police Office, Trichy, will be offering us vital inputs as far as this aspect has been concerned. I place my special appreciation to the department, my special thanks to the resource person of the day, and have a wonderful day. Let this webinar help us to respect women, to give them their rightful place in the society, and to promote women empowerment. Have a wonderful day. Thank you. Thank you very much. Thank you, Father. Let's move on to the integral part of this webinar on the topic Women and Law, Combating the Shadow Pandemic. Inviting our resource person, Advocate Reena John, to take over the session. Ma'am, the platform is yours. Reena ma'am, before starting the session, ഞാൻ എൻ്റെ ജൂലിയസിനും തോമസ് അച്ഛനും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയാണ്. ഒഫീഷ്യലി നന്ദി പറയുന്നത് ഏറ്റവും എൻജിനാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഫോർ ഫാദർ ജോളി, പ്രിൻസിപ്പൽ, ആൻഡ് ഫാദർ തോമസ് വാഴക്കാല, ഡയറക്ടർ ആൻഡ് official Thanksgiving at the end of the session. Thank you, Father. Over to you, Reena ma'am. കേക്കാലോ അല്ലേ? Yes, ma'am. കേക്കാലോ എല്ലാവർക്കും? തുടങ്ങാലോ അല്ലേ ഇപ്പൊ സെക്ഷൻ? Ma'am, yes, you can start. Okay, thank you. നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് വുമൺ ആൻഡ് ലോ, സ്ത്രീയും നിയമവുമാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിന് ഒരുപാട് പ്രസക്തിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വർഷം മാർച്ച് മാസം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് വീടുകളിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കായി കാലാകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഭരണകൂടം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും എല്ലാം ഒരുപാട് ഉന്നതിയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും സ്ത്രീകളോടുള്ള സമീപനത്തിന് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത ഇന്ന് സ്ത്രീകളിൽ അതിരൂക്ഷമാണ്. അല്പമെങ്കിലും നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ഓരോ സ്ത്രീയെയും ബോധവൽക്കരിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഓരോ സ്ത്രീക്കും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 1860 ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം തുടങ്ങി 2013 പാസാക്കിയ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ്സ് ഓഫ് വുമൺസ് അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് പ്രിവെൻഷൻ പ്രൊഹിബിഷൻ ആൻഡ് റിഡ്രസൽ ആക്ട് 2013 നിയമം പാസ്സാക്കിയത്. ഇതുവരെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പാസ്സാക്കിയിട്ടും നമ്മുടെ അജ്ഞത കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാസമ്പന്നരുടെ ഇടയിലും അല്ലാത്തവരുടെ ഇടയിലും ഒരുപോലെ രൂക്ഷമായ പ്രശ്നമാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ്, ഗാർഹിക അതിക്രമം, ഗാർഹിക പീഡനം. 2005 ഗാർഹിക അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ടുള്ള നിയമം പാസാക്കിയത്. നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് 2006 ഒക്ടോബർ 26 നിയമം പാസാക്കി നിലവിൽ വന്നു. അന്നു മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾ നടന്നതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. നാഷണൽ ക്രൈം ബ്യൂറോയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഓരോ 20 മിനിറ്റിലും ഒരു സ്ത്രീയെങ്കിലും ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് ഇരയാകുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത് കണക്കല്ലാതെ പുറം ലോകം അറിയാതെ എത്രയോ സ്ത്രീകൾ വീടിനകത്ത് വിവിധ തരങ്ങളായ ഗാർഹിക അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നു. നമുക്ക് ഒരു ചവിട്ടോ ഒരു കുത്തോ ഒരു വെട്ടമൊക്കെ കിട്ടിയാൽ ഉടനെ തന്നെ പോലീസിൽ പോയി നമുക്ക് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താം. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പീഡനമാണ് വാക്കാലും വൈകാരികവുമായ പീഡനം.
ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് എവിടെ പോകും? എത്ര വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് ഒരു പക്ഷേ അവൾക്കറിയണമെന്നില്ല. ഒരുപാട് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടും കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 8-ാം തീയതി ഞാനൊരു കലാലയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, സ്ത്രീ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയോ? അതിന്റെ പേരൊന്ന് പറയൂ. നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രശസ്തമായ കലാലയമാണ്. ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ വാർത്ത, ഒരു നിയമത്തെക്കുറിച്ച് പോലും പറയുവാനായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന 200ഓളം കുട്ടികളിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും സാധിച്ചില്ല. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകാവുന്നതാണ് നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അജ്ഞത. 2005 ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിയമം പാസാക്കിയപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകം ഊന്നുവരയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭർതൃഭവനങ്ങളിൽ നിർഭാഗ്യവതികളായ ഭാര്യമാർക്കുണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നിയമം പാസാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരിക്കലും ഒരു പുരുഷനെ ശിക്ഷിക്കാനോ അവനെ എതിർക്കാനോ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ നിയമമല്ല ഇത്. പ്രധാനമായും ഭർതൃഭവനങ്ങളിലെ നിർഭാഗ്യവതികളായ ഭാര്യമാർക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക, അതുമാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. നമ്മുടെ അടുത്ത് സമീപിക്കുന്ന പല കേസുകളിലും നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ്. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവ്. സ്വന്തം മക്കൾക്ക് തന്റെ മക്കൾ ഭർതൃ വീടുകളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു വരുന്നത് പലപ്പോഴും പിതാക്കന്മാരാണ്. അപ്പൊ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാർക്കും കൃത്യമായൊരു അറിവ് വേണം. ഈ നിയമം നമുക്ക് മറ്റെല്ലാ നിയമത്തിൽ നിന്നും ഉപരിയായി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശാരീരികമായ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സുരക്ഷ നൽകുന്നു, സാമ്പത്തികമായ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷ നൽകുന്നു, ലൈംഗികമായ അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷ നൽകുന്നു, ഒപ്പം തന്നെ വാക്കാലും വൈകാരികവുമായ പീഡനങ്ങളിൽ നമുക്ക് സുരക്ഷ നൽകുന്നു. ഒരേ സമയം 4 തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒറ്റക്കെട്ടായി സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമമാണ് ഈ നിയമം. 5 അധ്യായങ്ങളും 37 വകുപ്പുകളുമുള്ള ഒരു ചെറിയ നിയമമാണെങ്കിലും ഈ നിയമം കൃത്യമായിട്ട് നിയമത്തിന്റെ സഹായം നമ്മൾ നേടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സ്ത്രീ ഇതിൽ സുരക്ഷിതയായിരിക്കും. അജ്ഞത കാരണം മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാതിരുന്നത്. ഇപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ സെന്റർ ആണിത്. ഈ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ സെന്ററിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഡോക്ടറാണ്. ആദ്യമൊക്കെ ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത വ്യക്തികളാണ് ഈ ഗാർഹിക പീഡനത്തിന്റെ ഇരകളായി വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു 4-5 വർഷമായി വരുന്നതെല്ലാം വിദ്യാസമ്പന്നരാണ്, സമൂഹത്തിന്റെ മുകൾ തട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളാണ്. ഇവിടെ വന്ന ഡോക്ടർ 16 വർഷമായി, ആ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർ, MD, എല്ലാത്തിലും റാങ്ക് ഹോൾഡർ, 16 വർഷത്തോളം ഭർത്താവിന്റെ ക്രൂരമെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ ക്രൂരമായ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമ്പത്തികവുമായ എല്ലാ പീഡനങ്ങളും സഹിച്ച് അവസാനം വേണ്ട എനിക്ക് ജീവിതം എന്ന് വരെ തോന്നി. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അവർ കടന്നു വരുന്നത്. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അതിസമ്പന്ന, സമ്പത്തിൽ അതിസമ്പന്ന, പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ, സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പീഡനങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വന്നപ്പോൾ എവിടെ പോകണം, എവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് സഹായം ലഭിക്കും, ആരെന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ അവർക്കൊരു ഉത്തരം ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു സമയത്ത് അവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് FM-ൽ കേൾക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു തരും. ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാനസികമായി ആകെ തകർന്ന് ആത്മഹത്യ മാത്രം പരിഹാരം എന്നൊരു സ്റ്റേജിലാണ് ഈ ഡോക്ടർ നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും ഈ നിയമം പുരുഷനെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷ ലഭിക്കണം, എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള സുരക്ഷ സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ നിയമപ്രകാരം ഭാര്യയ്ക്കും മകൾക്കും സഹോദരിക്കും മാതാവിനുമെല്ലാം സ്ത്രീ ആരായിക്കൊള്ളട്ടെ അവർക്കെല്ലാം പരാതി നൽകാം. പ്രായപൂർത്തിയായ ഏതൊരു പുരുഷനു നേരെയും ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും ഗാർഹിക പീഡനം ഉണ്ടായാൽ പരാതി നൽകാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, ഗാർഹിക ബന്ധം ഉണ്ടാവണം. എന്താണ് ഗാർഹിക ബന്ധം? ഗാർഹിക ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രക്തബന്ധമാകാം, വിവാഹബന്ധമാകാം, വിവാഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്താലുള്ള ബന്ധമാകാം, ദത്തെടുപ്പാകാം. ഏത് നിലയ്ക്കായാലും ഒരുമിച്ച് പങ്കുപറ്റി ഒരൊറ്റ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗാർഹിക ബന്ധമായി. ഇതിന് വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പോലും വിവാഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്താലുള്ള ബന്ധത്താൽ ജീവിക്കുന്ന
സ്ത്രീക്ക് പോലും നമ്മുടെ നിയമം സുരക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ നിയമത്തില് പീഡനങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശാരീരിക പീഡനം. ശാരീരിക പീഡനത്തെ കുറിച്ച് ഈ ഗാർഹിക പീഡനത്തിന്റെ 4ാമത്തെ ഫോറത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അടി, ഇടി, കുത്ത്, ചവിട്ട്, തൊഴിക്കല്, മാന്തൽ, കടി തുടങ്ങി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേദന ഏൽക്കുന്ന എല്ലാ പീഡനങ്ങളും ശാരീരിക പീഡനങ്ങളുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ്. ഇന്നത് വേണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏത് തരത്തിലായാലും അതെല്ലാം ഗാർഹിക പീഡനത്തിലെ ശാരീരിക പീഡനത്തിന് കീഴിൽ വരുന്നതാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നതാണ് സാമ്പത്തിക പീഡനം. സാമ്പത്തിക പീഡനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ പണം നൽകാതിരിക്കുക, പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഫീസ് നൽകാതിരിക്കുക, വീട് വാടക നൽകാതിരിക്കുക, കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കാതിരിക്കുക. ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടേതായ ഒരു സ്ത്രീ സമ്പാദിക്കുന്ന പൈസ അവളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ എടുത്തുകൊണ്ടു പോവുക. സാമ്പത്തികമായി എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീയെ ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ, ഗാർഹിക ജീവിതത്തിൽ, ഗാർഹിക ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുവോ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പീഡനങ്ങളും സാമ്പത്തിക പീഡനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നൊരു ലെക്ചറാണ്, കോളേജ് ലെക്ചറാണ്. നമുക്കറിയാം എത്രയോ നല്ല സാഹചര്യമാകുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കും അവര്. ഈ കോളേജ് അധ്യാപികയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം മുഴുവനും അതേപടി ഭർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കണം. സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ, സ്വന്തം പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യും കാലും പിടിക്കണം. രാവിലെ കോളേജിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ബസ്സിന് ആവശ്യമായ ബസ് ചാർജ് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ആയിരുന്നു വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ. ബാങ്ക് ATM-ഉം പാസ്ബുക്കും എല്ലാ രേഖകളും ഭർത്താവിന്റെ കൈവശം. ഒരു പരിധിവരെ സഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് മാനസികമായിട്ടൊരു മടുപ്പ് തോന്നുമ്പോഴാണ് ഇവരെല്ലാം മതിയായി, ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നൊരു മാനസിക അവസ്ഥയോട് കൂടി നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികമായി ഒരു സ്ത്രീയെ എങ്ങനെയെല്ലാം ഉപദ്രവിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം സാമ്പത്തിക പീഡനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും. മറ്റൊന്നാണ് ലൈംഗികമായ പീഡനം. സ്ത്രീയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അവളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, മോശപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും സിനിമകളും എല്ലാം കാണുവാനായിട്ട് അവളെ നിർബന്ധിക്കുക, താല്പര്യമില്ലാത്ത വ്യക്തികളുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ നിർബന്ധിക്കുക, കുട്ടികളെ ലൈംഗിക ഉപദ്രവങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കുക, ഇതെല്ലാം ലൈംഗികമായ പീഡനങ്ങളെ കീഴിൽ വരും. ഇനി 4ാമത്തെ പീഡനമാണ് വാക്കാലും വൈകാരികവുമായ പീഡനം. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഈ 3 തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങളും നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലെങ്കിലും 4ാമത്തെ പീഡനം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആദ്യം എല്ലാവരും പറയുന്ന ഉത്തരമാണ് നോ, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങളും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ 99% സ്ത്രീകളും ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തില് വാക്കാലും വൈകാരികവുമായ പീഡനം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഉറപ്പാണ്. സ്വയം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എന്താണ് വാക്കാലും വൈകാരികവുമായുള്ള പീഡനം? നമ്മെ മാനസികമായി വിഷമിപ്പിക്കുക, കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കളിയാക്കുക, കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആൺകുട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുക, നിറമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കളിയാക്കുക, മുടി ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കളിയാക്കുക, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ കളിയാക്കുക, ഇരട്ടപ്പേര് വിളിക്കുക തുടങ്ങി ഒരു സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന, വേദനിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ തരം പീഡനങ്ങളും വാക്കാലും വൈകാരികവുമായ പീഡനങ്ങളുടെ കീഴിൽ വരും. വാക്കാലെന്നെ പീഡിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരികമായി എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എവിടെയും പരാതിയുമായി സമീപിക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ നിയമം വന്നതിന് ശേഷം 2005 നമ്മുടെ നിയമം വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനും ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തിയിട്ടു. ഈ DV ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ വാക്കാലും വൈകാരികവുമായ പീഡനങ്ങളും വരും. ശാരീരികമായ പീഡനം, സാമ്പത്തികമായ പീഡനം, ലൈംഗികമായ പീഡനം, വാക്കാലും വൈകാരികവുമായ പീഡനം, ഇങ്ങനെ 4 പീഡനങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ഇങ്ങനെ ഒരു ഗാർഹിക പീഡനം ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകണം? എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് അതിന് പ്രതിവിധി ലഭിക്കുക? നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടമ്മയുടെ റോളിലേക്ക് മാറുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി വരിക. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യം പിടിക്കാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഇതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആദ്യം ഈ നിയമത്തിന് കീഴിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ ഉണ്ട്, വനിതാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ. നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, വനിതകളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്
DV ആക്ട്, ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലുടനീളം എല്ലാ ജില്ലകളിലും വനിതാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുണ്ട്. നമുക്ക് നേരിട്ട് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറെ സമീപിക്കാം. ഇനി ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല, അവിടെ എത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റാരെങ്കിലും അധികാരപ്പെടുത്തിയാലും നമുക്ക് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറിൽ സമീപിച്ച് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ 9ഓളം SPC സർവീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സെന്ററുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, ഇരിങ്ങാലക്കുട, ചാലക്കുടി, വടക്കാഞ്ചേരി, ബാക്കിയെല്ലാം തൃശ്ശൂർ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് 9ഓളം സർവീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സെന്ററുകളുണ്ട്. ഇവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ഒരു വനിതാ അഭിഭാഷകയുടെ സേവനം ലഭിച്ചിരിക്കും. എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സർക്കാർ ഓരോ വനിതാ അഭിഭാഷകരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗാർഹിക പീഡന നിയമം ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിഭാഷകരെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ സെന്ററുകളിലും ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ സേവനം ലഭിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു ഗാർഹിക പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർവീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സെന്ററിനെയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറെയോ നേരിട്ട് സമീപിക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു പരാതി പറയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു, ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉടനെ തന്നെ ഓടിപ്പോയിട്ട് എതിർകക്ഷിയായി നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആളുടെ പേരിൽ കേസ് എടുക്കുകയോ അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ജയിലിടുകയോ ചെയ്യില്ല. പലർക്കും പേടിയാണ്, ഞങ്ങൾ പരാതി പറഞ്ഞാല് ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനെ കൊണ്ടുപോയി ജയിലിലിടോ, കേസാക്കോ എന്നൊക്കെയാണ്. ഒരു സെന്ററുകളും ഓടിപ്പോയി പെട്ടെന്നൊരു കേസ് ആരുടെയും പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല. പരാതി പറഞ്ഞ സ്ത്രീയെ പൂർണ്ണമായും കേട്ട് അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങള് അടിയന്തരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച്, പലപ്പോഴും മുറിവേൽപ്പിച്ച സ്ത്രീകളുണ്ടാകാം, മാനസികമായിട്ട് മാനസികത തെറ്റിയ സ്ത്രീകളുണ്ടാവാം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായ കൗൺസിലിങ്ങും വൈദ്യസഹായവും കൊടുക്കും. ചിലർക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാകും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമായ ഷെൽട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എതിർകക്ഷിയെ വിളിച്ചു വരുത്തും. ആരാണ്? ഭർത്താവാണെങ്കിൽ, ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരങ്ങളാണെങ്കിൽ, അച്ഛനാണെങ്കിൽ, ആരാണോ എതിർകക്ഷിയായി ഗാർഹിക പീഡനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി നമ്മൾ സംസാരിച്ച് എവിടെയാണ് പ്രശ്നമെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് പരമാവധി എഫേർട്ട് എടുക്കും. കൗൺസിലിംഗ് വേണോ, എന്താണ് അവരുടെ ആവശ്യം, അതിനാവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കി അവരെ, ഗാർഹിക ബന്ധമാണ്, കുടുംബ ബന്ധമാണ്, അത് വിള്ളലേൽപ്പിക്കാതെ ഉണ്ടായ വിള്ളലുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനാണ് എല്ലാ സർവീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സെന്ററുകളും വനിതാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറും ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല, ഒരു കാരണവശാലും ഇത് കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇനിയും ഈ സ്ത്രീയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇനിയും ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായാലേ ഉടനെ തന്നെ ഈ സർവീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സെന്ററിലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറും ചെയ്യുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസിഡന്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കൊലപാതകമോ അതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ കേസൊക്കെ നടന്നാല് പോലീസ് FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും, അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംവിധാനമാണ് DV ആക്ടിന് കീഴിൽ DIR എന്ന് പറയും, ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസിഡന്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി എവിടെയാണോ സംഭവം നടന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ആ പെൺകുട്ടി, ഈ ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടി ജീവിക്കുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ എതിർകക്ഷി ജീവിക്കുന്നത്, ഈ 3 പരിധിയിൽ വരുന്ന മജിസ്ട്രേറ്റ് ആരാണോ ആ വ്യക്തിക്ക്, ആ മജിസ്ട്രേറ്റിന് ഈ പരാതി എഴുതി തയ്യാറാക്കി അയച്ചു കൊടുക്കും. പരാതി കിട്ടിയ മജിസ്ട്രേറ്റ് പരാതി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആദ്യമായ കേസ് വിളിക്കുകയും 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതിന്മേലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം. ഇനി ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം വേണം. ഈ പെൺകുട്ടിയെ ശാരീരികമായി വല്ലാതെ മർദ്ദിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ കയറാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് ഒരു പരിഹാരം കാണേണ്ട അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇടക്കാല ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. സാധാരണയായി ഈ നിയമപ്രകാരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇടക്കാല ഉത്തരവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ. 18ാം വകുപ്പിൽ പറയുന്നു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ. ഈ സ്ത്രീക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. സ്ത്രീയെ ഗാർഹിക പീഡന കൃത്യം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് വിലക്കുന്നു. ആരാണോ അതിന് സഹായം ചെയ്യുന്നത് അവരോടൊപ്പം ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നു. ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് വിലക്കുന്നു. ടെലിഫോണിലൂടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ ഈ സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നൽകുന്നത്. ആദ്യമായി ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരവ്, ഈ നിയമപ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ ആണ്.
പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീക്ക് ആവശ്യമായ ഓർഡർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ കൊടുക്കും. രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാണ് റെസിഡൻസ് ഓർഡർ. പല കേസുകളിലും സ്ത്രീയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചിടിച്ച് ഇറക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഇറക്കി വിടുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കി വിട്ടാൽ തിരിച്ച് ആ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു ഉത്തരവും കോടതിക്ക് കൊടുക്കാം. റെസിഡൻസ് ഓർഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ വീട് ആരുടെ പേരിലുള്ള വീടാണ്, ഭർത്താവിന്റെ വീടാണോ, ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛന്റെ വീടാണോ, ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരന്റെ വീടാണോ എന്നൊന്നും കോടതി നോക്കൂല. ഇവര് ഗാർഹിക ബന്ധം പുലർത്തി ആ വീട്ടിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീക്ക്, അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിന് ഇരയായ വ്യക്തിക്ക് ആ വീട്ടിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ആരാണോ ഗാർഹിക പീഡനം നടത്തിയത് ആ വ്യക്തിയോട് ആ വീട്ടിൽ കയറരുതെന്ന് പോലും വിലക്കുവാനും കോടതിക്ക് സാധിക്കും. ആ വ്യക്തി ആ വീട്ടിൽ വന്നാല്, എതിർകക്ഷി ആ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാല് വീണ്ടും അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറിപ്പോകരുതെന്ന് പോലും എതിർകക്ഷിയോട് പറയാനും ഉത്തരവിടാനുമുള്ള അധികാരം അതാത് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിക്കുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു ഉത്തരവാണ് കസ്റ്റഡി ഉത്തരവ്. കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗാർഹിക പീഡനം മൂലം, ഗാർഹിക പീഡന പ്രശ്നം മൂലം ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള വഴക്കില് ആ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത് കുഞ്ഞായിരിക്കും. പിന്നീട് കുട്ടിയെ പിടിച്ചാവും പിടിവലി. കുട്ടിയെ അങ്ങോട്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് വേണം, ഭർത്താവും ഭാര്യയ്ക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആകെ കുട്ടിയുടെ തന്നെ മാനസിക നില തകരാറിലാക്കുന്ന യുദ്ധത്തിലാകും ദമ്പതികൾ പെരുമാറുന്നത്. ഈ സമയങ്ങളില് കുട്ടിയുടെ കസ്റ്റഡി അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കോടതിക്ക് ഉത്തരവിടാവുന്നതാണ്. മാത്രവുമല്ല, ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ചില പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ കുഞ്ഞിനെ കാണാനായിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ അച്ഛനും കൊടുക്കും. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ അച്ഛൻ, എതിർകക്ഷി കുട്ടിയെ വന്ന് കാണുന്നത് കുട്ടിയുടെ മാനസിക നില തകരാറിലാക്കുമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛനോട് കുട്ടിയെ കാണരുതെന്ന് പോലും ഉത്തരവിടാനായിട്ട് ഈ നിയമം കോടതിക്ക് അധികാരം നൽകുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ സ്ത്രീ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ കുട്ടികൾ അനുഭവിച്ച സാമ്പത്തികമായ എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ, സാമ്പത്തികമായി എന്തെല്ലാം നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, അതിനെല്ലാം വേണ്ടി സാമ്പത്തിക പരിഹാര ഉത്തരവും ഈ നിയമപ്രകാരം സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി മറ്റൊരു ഉത്തരവാണ് നഷ്ടപരിഹാര ഉത്തരവ്. ഗാർഹിക പീഡനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് എന്തെല്ലാം നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ നഷ്ടത്തിന്റെ അളവ് കണക്കിലെടുത്ത് എതിർകക്ഷിയോട് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും അതാത് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിക്ക് ഉത്തരവിടാവുന്നതാണ്. 5 ഉത്തരവുകളാണ് ഈ നിയമപ്രകാരം ഗാർഹിക പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ, സംരക്ഷണ ഉത്തരവ്. രണ്ടാമത്തായിട്ട് റെസിഡൻസ് ഓർഡർ, ഭർത്തൃ വീട്ടില് ദാമ്പത്യ ബന്ധം പുലർത്തി, ഗാർഹിക ബന്ധം പുലർത്തി ജീവിച്ച വീട്ടിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സ്ത്രീയുടെ അവകാശം. മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നു സാമ്പത്തിക പരിഹാര ഉത്തരവ്. നാലാമതായിട്ട് നഷ്ടപരിഹാര ഉത്തരവ്. അഞ്ചാമത്തായിട്ട് കുട്ടികളുടെ കസ്റ്റഡി ഓർഡർ. ഈ 5 ഉത്തരവുകളും ഒരുമിച്ച് ഒരു നിയമപ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർഹിക പീഡന നിയമം മാത്രമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സർവീസ് പ്രൊവൈഡറോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറോ ഇവർ 2 കൂട്ടരെയും സംസാരിച്ച് പ്രശ്നം രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും നടന്നില്ലെങ്കിൽ കോടതിയിലേക്ക്, അതായത് മജിസ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ DA തയ്യാറാക്കി അയച്ചു കൊടുക്കും. ഈ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഉടനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അതിനൊരു തീരുമാനമെടുക്കുകയോ പെട്ടെന്ന് കേസ് വിസ്തരിച്ച് കേസിൽ വിധി പറയുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. മജിസ്ട്രേറ്റും വീണ്ടും ഇവരെ കൗൺസിലിങ്ങിനും അയക്കും. കൗൺസിലിംഗ് പരാജയപ്പെട്ടാൽ കോടതിയിൽ മീഡിയേഷൻ എന്നൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. ആ മീഡിയേഷനിലേക്ക് അയച്ച് 2 കൂട്ടരെയും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതകളുണ്ടോ ആ സാധ്യതകൾ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അവിടെയും പരാജയപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ തെളിവെടുത്ത് കോടതി ഒരു അന്തിമ വിധി പാസ്സാക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ അന്തിമ വിധി പാസ്സാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കോടതിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇൻട്രിം ഓർഡറുകൾ, ഇടക്കാല ഉത്തരവുകൾ പാസ്സാക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി കോടതി പാസ്സാക്കിയ ഉത്തരവ് എതിർകക്ഷി നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എതിർകക്ഷി അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിയമപ്രകാരം അയാൾക്ക് 1 വർഷം തടവും 20,000 രൂപ പിഴയും ലഭിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റം കൂടിയാണ് ഗാർഹിക പീഡന കുറ്റം. ഒരേ സമയം സിവിൽ നേച്ചറാണ്, സിവിലായിട്ടാണ് കേസിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും പ്രതി എന്ന് വിളിക്കുകയില്ല. എതിർകക്ഷിയാണ്, ഹർജിക്കാരിയും എതിർകക്ഷിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റുള്ള ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പോലെ എതിർകക്ഷിക്ക് ജാമ്യം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പ്രതിക്കൂട്ട് കയറി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സിവിൽ നേച്ചറിൽ കേസ് നീങ്ങുകയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം എതിർകക്ഷിക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഗാർഹിക പീഡന നിയമത്തിലുള്ളത്.
എത്രയും വേഗം നിയമം പറയുന്നത് പരമാവധി 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ വന്ന പരാതി തീർപ്പാക്കണമെന്നാണ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാധിക്കാറില്ല, പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറച്ച് നീണ്ടുപോകാം. എന്നിരുന്നാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഈ ഗാർഹിക പീഡന കേസുകളിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് ആ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഗാർഹിക പീഡന കുറ്റകൃത്യങ്ങള് ഇപ്പോൾ വല്ലാതെ കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന് മാത്രം. ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നെ നമ്മുടെ SPCയിൽ 27 കേസുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ 9 SPCകളുണ്ട്. ആ 9 SPCയിൽ ഒരു SPC ആയ കേസിൽ മാത്രം 27 കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കേസുകളുടെ അവസ്ഥ, കേസുകളുടെ പോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ സിറ്റി റൂറൽ പോലീസുകാർ ആ പോലീസ് ഓഫീസിൽ തന്നെ DCRC എന്ന ഒരു പുതിയ സംവിധാനം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. DCRC ഈ 2020 മെയ് മാസത്തിലാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങി കുറച്ച് ഒരു 1.5 മാസമായപ്പോഴേക്കും DCRC രൂപീകരിച്ചു. DCRC എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡൊമസ്റ്റിക് കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ സെന്റർ. ഗാർഹിക പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഇവിടെയും സമീപിച്ച് അവർക്ക് അതിനാവശ്യമായ പരിഹാരം കാണാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളും പല പല കാരണങ്ങളാല് ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളും ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളെല്ലാം മൂടിവെക്കുന്ന, പുറം ലോകം അറിയാതെ സ്വയം സഹിച്ച് ഏറ്റവും അവസാനമാവുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മളെ സമീപിച്ച ഒരു കേസില് ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലൊരു പെൺകുട്ടിയാണ്, വിവാഹം കഴിച്ചു, കാര്യമായിട്ടൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല. അപ്പൊ അന്ന് കുട്ടിയുടെ അമ്മ 10 പവൻ സ്വർണം കൊടുത്തു വിട്ടു. പിന്നെ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭൂമി വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 സെന്റ് ഭൂമിയുടെ പൈസ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. ഈ അമ്മ സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞ സാധാരണയായ ഒരു അമ്മ ആ 10 സെന്റ് സ്ഥലം വിറ്റ് 35 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി. ഇത് മുഴുവനും കൊണ്ട് ഈ ഭർത്താവിനെ, പെൺകുട്ടിയുടെ മരുമകനെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഈ 35 ലക്ഷം രൂപയും കൊണ്ടുവന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് അതിനു മുമ്പേ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു, പീഡനങ്ങളായിരുന്നു. എല്ലാം ഈ കുട്ടി മറച്ചു വെച്ചു. അമ്മ സ്വന്തം മകളുടെ ജീവിതമല്ലേ, നന്നാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ 35 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങാനായിട്ട് അർഹതയില്ലാത്ത സാധാ കൂലിപ്പണിക്കാരായ വ്യക്തിക്കാണ് അത് കൊണ്ടുകൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം ഇയാൾ ഈ പൈസ മുഴുവനും എടുത്ത് ദൂർത്തടിച്ച് ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളാണ് ആ പെൺകുട്ടി അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. ശരീരം മുഴുവൻ അയാളുടെ ഉപദ്രവം, ഗാർഹിക പീഡനം ക്രൂരമായി ശരീരം മുഴുവൻ കടിച്ച് മുറിവേൽപ്പിക്കുക. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വിളിച്ചു, സംസാരിച്ചു, ഒരു നിലയ്ക്കും ഒത്തുപോകാത്ത കേസായപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസിഡന്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി അത് മജിസ്ട്രേറ്റിന് റഫർ ചെയ്തു. ഇനി മറ്റൊന്നാണ്, ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക, ജോലി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തടസ്സപ്പെടുത്തുക, ജോലിക്ക് പോകുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തുക. നമുക്കറിയാം, മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്നൊരു ജോലി കിട്ടാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുക. പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ജോലി. നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നൊരു പെൺകുട്ടി, അവള് MSc കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയാണ്, അവൾക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടി. പക്ഷെ ഭർത്തൃ വീട്ടുകാരോ വിടുന്നില്ല, ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ജോലി നിനക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഈ വീട്ടിലെ പണിയൊക്കെ എടുത്ത് നീ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയോ പെൺകുട്ടി അറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് അറിവ് കിട്ടി. അവൾ വന്നു, നമ്മൾ അവളെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു, അവളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു, ഗാർഹിക സംഭവം റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നു. ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയില്ല ഈ വീട്ടിലൊരു ഗാർഹിക പീഡനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ഈ പെൺകുട്ടി പറയുന്നതും നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നതുമെല്ലാം വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളാണ്. അവസാനം പയ്യാണ് ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണെന്നും വീട്ടുകാർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നാടകം കളിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. കൃത്യമായി ഇടപെട്ടത് മൂലം ആ പെൺകുട്ടിക്ക് സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും സാധിച്ചു. ഇനി മറ്റൊരു കേസിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവ്, അദ്ദേഹം ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭാര്യയെയും 3 മക്കളെയും വീടിന്റെ അകത്ത് പൂട്ടിയിടും. പുറത്തു പോകാനോ അയാൾ വരാതെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനായിട്ട് പെർമിഷൻ ഇല്ല, സാധിക്കില്ല, പൂട്ടുപൊളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഈ പെൺകുട്ടി സഹികെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചു. 3 മക്കളുണ്ട്, ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ഇയാളുടെ വർക്ക്ഷോപ്പാണ്, ഈ വ്യക്തിക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ പുറകിലൊരു മുറിയിലാണ് ഈ ഭാര്യയും മക്കളും. അവരെ കൂട്ടിയിട്ട് അയാൾ പോകും. വൈകുന്നേരം 6 മണി 7 മണിയോ, അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴാണോ സൗകര്യം ആ സമയത്താണ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നത്. ഇതിലും അവസാനം സഹിച്ച് ഒരു പരിധി ഇനി പറ്റാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇവരൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഇതിലും കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ മൂലം ആ പെൺകുട്ടിക്ക് മാന്യമായി ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം ലഭിച്ചു.
പക്ഷെ ഭർത്താവ് പിന്നെയും പോയി കോടതി കേസ് പോയി, പണമുള്ളവനാണ്, സുപ്രീം കോടതി എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് ആ സ്ത്രീക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായി കിട്ടി. ഇനി മറ്റൊരു കേസ് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം വിവിധങ്ങളായ കേസുകളാണ്, വിവിധ രീതികളിലാണ് പീഡനങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പീഡനം ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. മറ്റൊരു കേസിൽ വന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇതുപോലെ വീട്ടുകാരമായിട്ട് ഇഷ്യൂ ആണ്. ഭർത്താവിന് വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യയും കൊണ്ട് ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ, ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഭർത്താവ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് മരിക്കുകയാണ്. തിരിച്ച് പെൺകുട്ടി എങ്ങോട്ട് പോകും? ഭർത്താവിന്റെ സംസ്കാരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ 16 ചടങ്ങിന്റെ അന്ന് അമ്മായിമ്മ പറഞ്ഞു, നീ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ, കുറച്ചുനാൾ വീട്ടിൽ പോയി നിന്നോ, പിന്നെ ഞങ്ങള് വന്ന് കൊണ്ടുപോയേക്കാം. ഇതുവരെ പിന്നീട് അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയുമില്ല. ഈ പെൺകുട്ടി ചെന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ കയറ്റിയുമില്ല. അവസാനം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ മൂലം തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് അവൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായ അർഹതപ്പെട്ട ഷെയറുകളും അവളുടെ സ്വർണവും മറ്റും സാധനങ്ങളും എല്ലാം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു. ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഈ DV ആക്ടിനെ കുറിച്ച്, ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ടിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ പോയി പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ജീവിതത്തില് ഒരു ഗാർഹിക പീഡനം ഉണ്ടായാൽ എവിടെ പോകണം, അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിഹാരം കാണണമെന്നെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, എല്ലാം അറിഞ്ഞു വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ മാസം വന്ന് 27 ആളാണ്, ഈ മാസം എത്ര വരുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഓരോ സെന്ററുകളിലും, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾ ഒരുപാട് കൂടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോലീസൊക്കെ DCRC രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാസമ്പന്നരുടെ ഇടയിലാണ് ഗാർഹിക അതിക്രമങ്ങൾ കൂടി വരുന്നത്. പാവപ്പെട്ടവരും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർ, വിദ്യാഭ്യാസപരമായി താഴെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെയൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു പരിധി വരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ഭവിഷ്യത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരൊരു പക്ഷെ അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവര് നമ്മൾ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാനോ അവരുടെ വാശി, അവരുടെ ഈഗോ ജയിക്കണമെന്ന വാശിയിൽ അവരങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ ഇരകളാകുന്നത് പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് ഗാർഹിക പീഡനം ഉണ്ടായാല് നമ്മൾ അതിന് പരിഹാരം കാണേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറുടെ അടുത്ത് പോകാം, അതല്ലെങ്കിൽ ജില്ലകളിലുള്ള സർവീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സെന്ററുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാം. ഇവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സേവനം തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. കേസ് കോടതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തോന്നും, അയ്യോ വക്കീലിന് എങ്ങനെ ഫീസ് കൊടുക്കും, ഞാൻ കോടതിക്ക് കേസിന് ആവശ്യമായ പണം എങ്ങനെ സ്വരൂപിക്കും, അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട, എല്ലാം സൗജന്യമാണ്, തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസിലോ സർവീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സെന്ററിലോ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ പൈസ ചെലവുമില്ല, പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായാണ് ഈ സേവനങ്ങളെല്ലാം നൽകുന്നത്. ഇതെല്ലാം സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനാവശ്യമായ ഫണ്ടും സർക്കാരാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിക്രമം ഉണ്ടായാൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളെ സമീപിച്ചിരിക്കണം. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഉണ്ട്, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയല്ല, കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വുമൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറുമുണ്ട്, വുമൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസും ഉണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ സർവീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സെന്ററുകളുമുണ്ട്. ഇനി എവിടെ കൊടുക്കണം? പലർക്കും അതാണ് സംശയം, ഞാൻ എവിടെ പരാതി കൊടുക്കാം? ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ്, ഹസ്ബൻഡ് വീട് തൃശ്ശൂരാണ്, ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ചാലക്കുടിയിലാണ്. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. നിയമം പറയുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിന് ഇരയായ വ്യക്തി ജീവിക്കുന്നതോ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നതോ അതല്ലെങ്കിൽ എതിർകക്ഷി ജീവിക്കുന്നതോ എതിർകക്ഷി ജോലി ചെയ്യുന്നതോ ആയ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഏതാണോ ഈ പറഞ്ഞ 3 ഇടങ്ങളിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പരാതി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പരാതി കൊടുക്കാം. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എതിർകക്ഷി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം. എവിടെയായാലും അതാത് മജിസ്ട്രേറ്റിന് സർവീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സെന്ററുകൾ വഴിയോ നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ വഴിയോ നമുക്ക് പരാതി നൽകാവുന്നതാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് വിശാലമായ അർത്ഥത്തില് സ്ത്രീകളെ നിന്ദിക്കുന്ന, അധിക്ഷേപിക്കുന്ന, അപമാനിക്കുന്ന സാമ്പത്തികവും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ നിന്ദകളെയും തടയുന്ന നിയമമാണ് 2005 പാസാക്കി 2006 ഒക്ടോബർ 26 മുതൽ കേരളത്തില് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം. ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമം എന്നാണ് നിയമത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ പേര്. ഇതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. മറ്റൊന്നാണ് ഡവറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട്. 1961 പാസ്സാക്കിയ നിയമമാണ് സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം. അതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, എന്താണ് സ്ത്രീധനമെന്നും എന്തിനാണ് നിയമമെന്നും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയാം. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ
സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരില് ഭർത്താവോ ഭർത്തൃ വീട്ടുകാരോ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പക്ഷേ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. ചെറിയ നിയമമാണ്, വളരെ ചെറിയ നിയമമാണ് ഈ നിയമപ്രകാരം ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായം എന്ന സാമൂഹ്യ വിപത്തിനെ അറുതി വരുത്തുവാനും സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും തടയുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നിയമം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1985 ഈ നിയമത്തിന് കീഴിൽ ചട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി. ഡവറി പ്രൊഹിബിഷൻ, മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പാരന്റ്സ് ടു പ്രസന്റ് ടു ബ്രൈഡ് ആൻഡ് ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം റൂൾ, അതാണ് ഇതിന്റെ പേര്. ഈ നിയമത്തില് 2-ാം വകുപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീധനം എന്താണെന്ന്. പലരും പറയും സ്ത്രീധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണമാണ്, ചിലർക്ക് സ്വർണമാണ്, ചിലർക്ക് സ്വത്താണ്, ഭൂമിയാണ്, ഷെയറാണ്. ഇതെല്ലാം ഇതിൽ വരും. സ്ത്രീധനം എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഭാഗം മറുഭാഗത്തിന് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം, എന്തായിക്കൊള്ളട്ടെ, സ്വത്തായിക്കൊള്ളട്ടെ, പണമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഷെയർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഗോൾഡ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, എല്ലാം സ്ത്രീധനം എന്ന നിർവചനത്തിൽ വരും. മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമത്തിലുള്ള മഹർ അഥവാ ഡവർ അത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല. ഡവർ അഥവാ മഹർ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല. വിവാഹം കാരണമായി സമയപരിധിയില്ലാതെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പണമോ സ്വത്തോ മൂല്യവത്തായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇതേ നിർവചനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം സ്ത്രീധനം വാങ്ങുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങുവാനും കൊടുക്കുവാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുമെല്ലാം കുറ്റകരമാണ്. നമ്മൾ കേസുകളിലേക്ക് പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ഡവറി നിയമപ്രകാരം, ഡവറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം കേസുകളൊന്നും കാര്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഏറ്റവും അവസാനം ഉത്രയുടെ കേസിലാണ് ഡവറി വന്നത്. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണും ഒരു കേസിലും കാണുന്നില്ല. ഡവറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ 2007 ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പിന്നെ കാണുന്നത് 10-15 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും രണ്ടും ഒരുപോലെ കുറ്റമാണ്. വാങ്ങുന്ന വ്യക്തിക്കും കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും ഒരേപോലെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആരും പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് വരാത്തത്. ഇതിൽ ശിക്ഷകൾ പറയുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും കുറ്റകരമാണ്. 5 വർഷം വരെ തടവും 15,000 രൂപയോ അതോ സ്ത്രീധനമോ, ഏതാണ് കൂടുതൽ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന 1ാമത്തെ ശിക്ഷ. സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും കുറ്റകരമാണ്. അതാരാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് 5 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത തടവും 15,000 രൂപയോ അതോ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ മൂല്യമോ ഏതാണോ കൂടുതൽ അതും പിഴയായി തന്നെ നൽകാവുന്നതാണ്. ഇനി മറ്റൊരു പ്രതിഭാസമാണ് പരോക്ഷമായിട്ടാണ്, നേരിട്ട് ചോദിക്കില്ല. നേരിട്ട് ചോദിച്ചാലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. പരോക്ഷമായിട്ടാണ് ചോദിക്കുക. പരോക്ഷമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മകൾക്ക് ഞാൻ ഇത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മൂത്ത മകന് ഇത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പരോക്ഷമായി ചോദിക്കുന്നതും കുറ്റകരമാണെന്നാണ് നിയമം പറയുന്നത്. 6 മാസം മുതൽ 2 വർഷം വരെ തടവും 10,000 രൂപ വരെ പിഴയും ലഭിക്കുന്ന കുറ്റമാണ് പരോക്ഷമായി സ്ത്രീധനം ചോദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വിവാഹ സമയത്ത് വധുവിനോ വരനോ നൽകുന്ന സമ്മാനങ്ങളെ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമ്മാനമാണെങ്കിൽ അത് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകും. അത് ചില കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവകാശമായി ആവശ്യപ്പെട്ടതാകരുത്. സ്ത്രീധനം ഒരിക്കലും എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ച് വാങ്ങിയതാവരുത്, അവകാശമായി ആവശ്യപ്പെട്ടതാവരുത്. രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് സമ്മാനങ്ങള്. ഡവറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് സമ്മാനങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അത് സമ്മാനമാവുകയുള്ളൂ. ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിനായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റില് കൃത്യമായി നമ്മളത് എഴുതി തയ്യാറാക്കി വെക്കണം. പിന്നീട് പറയുന്നത് ഈ സമ്മാനത്തിന്റെ മൂല്യം കൊടുക്കുന്ന ആളുടെയും വാങ്ങുന്ന ആളുടെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടായിരിക്കും. അതായത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കുറഞ്ഞ ആള് അയാളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ചും കൂടിയ വ്യക്തികള് അതാത് രീതിയിലുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം സമ്മാനം നൽകേണ്ടത്, എന്നാൽ മാത്രമേ അത് സമ്മാനമാവുകയുള്ളൂ. ഒപ്പമായി തന്നെ പറയുന്നു ഈ വധുവിന്റെയോ വരന്റെയോ ബന്ധുക്കള് കീഴ്നടപ്പനുസരിച്ച് നൽകുന്ന വസ്തുക്കളും സമ്മാനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ നിയമത്തിന് 4-ാം വകുപ്പ് 4A വകുപ്പ് പറയുന്നു പരസ്യങ്ങൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പരസ്യങ്ങള് 4A വകുപ്പ് പ്രകാരം നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും മാഗസിനുകളിലോ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലോ പീരിയോഡിക്കൽസിലോ എല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ മകൾക്ക് ഇത്ര ഷെയർ കൊടുക്കും, എൻ്റെ ഭൂമിയുടെ അതിന് ഇത്ര പണം കൊടുക്കും, ഷെയറും പണം കൊടുക്കും, എൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് ഷെയർ കൊടുക്കും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിയമം കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരാണോ അങ്ങനെ പരസ്യം കൊടുക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് 6 മാസം മുതൽ 5 വർഷം വരെ തടവും
15,000 രൂപ പിഴയും ലഭിക്കുന്ന കുറ്റമാണ് 4A വകുപ്പ് പ്രകാരം പരസ്യം കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ് സ്ത്രീധനം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഗ്രിമെന്റ് തയ്യാറാക്കുക. നിയമത്തിന് 5-ാം വകുപ്പ് പറയുന്നു അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ എഗ്രിമെന്റ് വോയിഡ് ആണ്. യാതൊരു എഗ്രിമെന്റും ഈ ഡൗറി കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി കൊടുക്കുന്ന ഈ സമ്മാനം പൂർണ്ണമായും ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനം ആ പെൺകുട്ടിക്ക് മാത്രം, അവളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി, അവളുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങളെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് കൊടുത്തതാണെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കും. അത് മറ്റാർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതല്ല. ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛനോ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയ്ക്കോ ഭർത്താവിനോ കൈവശം വയ്ക്കാനുള്ളതല്ല. ആ സംഭവം പെൺകുട്ടിയുടെ പേരിലേക്ക് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് കൊടുത്തതാണെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ മാറ്റിയിരിക്കണം. വിവാഹത്തിന്റെ അന്നോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടോ ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ 1 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ പേരിലേക്ക് അത് മാറ്റിയിരിക്കണം. ഇനി ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ SPC വന്നൊരു കേസാണ്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പെൺകുട്ടി മരിച്ചുപോയി, കൊടുത്ത സ്വർണവും പാത്രങ്ങളും എല്ലാം ഭർത്തൃ വീട്ടുകാർ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിയമം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, വിവാഹം കഴിച്ച സ്ത്രീ മരണപ്പെട്ടാല് ആ കൊടുത്ത സമ്മാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ ആ സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ച് അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക്, അവളുടെ അച്ഛന്, അവളുടെ പേരൻസിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് തിരിച്ചു നൽകിയിരിക്കണം. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 7 വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് സ്ത്രീ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമ്മാനങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കണം. കുട്ടികളില്ല എങ്കിൽ തിരിച്ചതുപോലെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരൻസിന് നൽകിയിരിക്കാം. ഒരിക്കലും മറ്റാർക്കും അതിന്മേൽ അവകാശമില്ല. ഇത് പ്രകാരം ഡവറി പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫീസർ ഉണ്ട്. ഓരോ റീജിയൻ തിരിച്ച് എറണാകുളത്താണ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലക്കാർക്കുള്ള ഡവറി പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫീസർ എറണാകുളത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ റീജിയൻ തിരിച്ച് ഡവറി പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫീസർ ഉണ്ട്. അതാത് എവിടെയാണോ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള മജിസ്ട്രേറ്റിനാണ് ഇത്തരം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുള്ളത്. ഡവറി പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫീസർ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ സഹായിക്കുകയും അതിനാവശ്യമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യണം. എതിർകക്ഷിക്കാണ് ഈ ഞാൻ ഡവറി വാങ്ങിയിട്ടില്ല, ഡവറി ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുള്ളത്. മുൻകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകുന്ന സമ്മാനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. ആ ലിസ്റ്റ് രണ്ടാളും, സ്ത്രീ മാത്രമല്ല പുരുഷനും, വിവാഹിതരാകുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരാരാണോ അവര് വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച സമ്മാനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് കൃത്യമായും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. ആ ലിസ്റ്റ് എഴുതി തയ്യാറാക്കി തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. വിവാഹ സമയത്തോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ലിസ്റ്റ് എഴുതി തയ്യാറാക്കണം. അതിലുണ്ടാകേണ്ടത് സമ്മാനത്തെ കുറിച്ചൊരു വിവരണം, അതിന് ഏകദേശ വില, ആരാണോ സമ്മാനം തന്നത് അയാളുടെ പേര്, അയാളുമായുള്ള ബന്ധം, ഇത്രയും തയ്യാറാക്കി അതിനടിയില് വിവാഹിതരായ 2 വ്യക്തികൾ സൈൻ ചെയ്യുകയും വേണം. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമ്മാനങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിച്ച ആരെയും കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമല്ല. ആരും അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകാനും സാധ്യത കുറവാണ്. പക്ഷേ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെങ്കിലും ഈ ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പറയുന്നതിനുള്ള കാരണം, നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗാർഹിക പീഡനം മാത്രമല്ല, മറ്റു ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങളും രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ല. പല ജില്ലകളിലും കുടുംബ കോടതികൾ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ തൃശ്ശൂർ കുടുംബ കോടതിയുണ്ട്. കുടുംബ കോടതി നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു. കേസുകൾ വിചാരണയ്ക്കെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ പുതിയൊരു കോടതി ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. അവിടെയും നിറഞ്ഞു. തിരുഞ്ഞാലക്കുട കുടുംബ കോടതിയിലും കേസുകൾ എല്ലാം രൂക്ഷമായപ്പോൾ പുതിയൊരു കോടതി ചാവക്കാട് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ ദാമ്പത്യ ബന്ധങ്ങളും കുടുംബ അന്തരീക്ഷങ്ങളും. ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് നടത്തുന്ന എല്ലാ കോടതികളും, തൃശ്ശൂർ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിന് വേണ്ടി 4 കോടതിയുണ്ട്. വടക്കാഞ്ചേരി കോടതിയുണ്ട്, ചാവക്കാട് കോടതിയുണ്ട്, കുന്നംകുളം, ചാലക്കുടി, കൊടുങ്ങല്ലൂര്, ഇവിടെ എല്ലാം കോടതികളുണ്ട്. ഇവിടെയെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ ഗാർഹിക പീഡന കേസുകളും പെൻഡിങ് ഉണ്ട്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വിവാഹ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായി കുടുംബ കോടതിയെ സമീപിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു പ്രശ്നം പൊന്തി വരിക. തെളിവ് വേണം. സ്ത്രീകളായ ആരും തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ വിവാഹത്തിന് എനിക്ക് എന്റെ പിതാവ് 50 പവൻ സ്വർണം തന്നു, എന്താ തെളിവുള്ളത്? ആരും സ്വർണം ടാക്സ് അടച്ച് ബില്ല് കൊടുത്ത് വാങ്ങില്ല.
ബില്ലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വരുന്ന കക്ഷികൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് വെറും എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ്. എസ്റ്റിമേറ്റിന് യാതൊരു വിലയും യാതൊരു തെളിവുമില്ല. പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു ആൽബം ആയിരിക്കും. ആൽബത്തിൽ നിറയെ വിവിധ പോസുകളിലുള്ള ഫോട്ടോകളുമായി കൊണ്ടുവരും. നമ്മൾ ഓർക്കുക, ആൽബവും ഒരു തെളിവായി സ്വീകരിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. കാരണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, പലപ്പോഴും പലരും കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇമിറ്റേഷൻ ഗോൾഡ് മുക്കുപണ്ടങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് മുക്കുപണ്ടമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനായിട്ട് എതിർകക്ഷിക്ക് സാധിക്കും. നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ കുടുംബ കോടതിയിൽ ഒരു വലിയ റൂമിൽ തന്നെ ആൽബങ്ങൾ കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും ഈ ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിക്കുക. നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്കോ നമുക്കോ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇനിയുള്ള തലമുറയെങ്കിലും ആ ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ. ഇത് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ഭാര്യയും ഭർത്താവും അതിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്, പറ്റുമെങ്കിൽ 2 സാക്ഷികൾ കൂടി വെച്ചാൽ ആ ലിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായി, നമുക്ക് തെളിവുമായി. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് തരുന്ന സമ്മാനങ്ങള് സർക്കാരിന് ടാക്സ് അടച്ച് ബില്ല് വാങ്ങുക. അതല്ലെങ്കിൽ സമ്മാനങ്ങൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിക്കോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലോ നൽകുക. ഇതാണ് എബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്കുള്ള മാർഗം. ഞാൻ പറഞ്ഞ 2 നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഡവറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് സ്ത്രീധന പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഡവറി പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫീസറെ സമീപിക്കാം. ഗാർഹിക പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇവ നിങ്ങൾ കൗൺസിലിംഗ് മാത്രം മതി, ചെറിയ കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് മാറാവുന്ന പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വനിതാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറെയോ സർവീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സെന്ററുകളെയോ നമുക്ക് സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പോലും എവിടെ പോകണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഉത്തരമുണ്ട്. എന്റെ സ്ഥലത്ത് പോയാൽ എനിക്കതിനൊരു പരിഹാരം കിട്ടും. അതല്ല ഇനി എനിക്ക് എന്താണ് അതിന് കൂടുതൽ വേണ്ടതെന്ന് ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാൽ ആ സർവീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സെന്ററോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറോ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഈ ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ നാളെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഡോക്ടറുടെ ഇഷ്യൂ, 16 കൊല്ലത്തോളം ക്രൂരമായ ശാരീരികമായ പീഡനങ്ങൾ, പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ പീഡനങ്ങൾ വരെ മുടി ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ചുമരിലിടിക്കുക. കോട്ടേഴ്സിൽ ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടറാണ്, ഗവൺമെന്റ് കോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, പാമ്പിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ചൂരിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ ചൂരിൽ കൊണ്ട് അടിക്കുക. അതുപോലെ മുടി ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ചൂടായ കല്ലിമേക്ക് കൊണ്ട് വെക്കാൻ മുഖം. ഇതൊക്കെ ഒരു MD കഴിഞ്ഞ ഡബിൾ MD കിട്ടിയ ഒരു ഡോക്ടർ 16 കൊല്ലം സഹിച്ചുവെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞ ഒന്ന് മാത്രമാണ്, ഞാൻ ഒരുപാട് പഠിച്ചു, പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ എവിടെ പോകണം, ആരോട് സഹായം തേടണമെന്ന് മാത്രം ഞാൻ പഠിച്ചില്ല. ഞാൻ പഠിച്ചതെല്ലാം ഒരു വലിയ പരാജയമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഒരു ഗാർഹിക പീഡനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാതെയോ നിരാശയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ ജില്ലകളിലുണ്ട്, നമുക്ക് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് കൗൺസിലിംഗ് വേണോ, കേസ് നടത്തണോ, നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കാൻ ആവശ്യമായ അഭയകേന്ദ്രം വേണോ, മെഡിക്കൽ സഹായം വേണോ, എല്ലാം നമുക്ക് സൗജന്യമായി സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അറിയാതെ കുറെ ആൾക്കാർ കയ്യിലുള്ള പൈസ പല വഴിക്ക് ചെലവഴിച്ച് വരുന്ന ചില കക്ഷികൾ എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാവരുടെയും പോയി ഒരു പരിഹാരമില്ലാതെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനമാണ് നമ്മളെ തേടിയെത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വരരുത്, നിങ്ങൾക്കെന്നല്ല നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ആർക്കും വരരുത്. അതിനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എനിക്ക് അനുവദിച്ച സമയം ഏകദേശം തീർന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ് നിർത്താണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. Thank you, ma'am. That was an informative session. Now let's begin with the Q&A session. It's time to clear your doubts, queries, and clarification based on the topic. ഈ ടോപ്പിക് സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മാമിനോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.
ഹലോ റീന മാം, പറഞ്ഞു മോളെ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിനെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിക്ടിംസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ റോളുകളാണ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മൾ എംപ്ലോയിഡ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ? ഓക്കെ. നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായെന്ന് അറിഞ്ഞാല്, ഒരു ഗാർഹിക പീഡനം നടന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കാം. അങ്ങനെ അറിയിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നിയമം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായതായി അറിയിച്ചാല് സിവിലായോ ക്രിമിനലായോ യാതൊരു ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആരാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അറിയിച്ചതെന്ന് പോലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ പുറത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതല്ല. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായെന്ന് അറിയുന്നാല് അവർ നേരിട്ട് അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ച് അതിന്മേൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസിഡന്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പല കേസുകളും കക്ഷികൾ നേരിട്ട് വരുന്നതല്ല, പലരും പറയാണ്. എക്സാമ്പിൾ, ഇന്നലെ വന്നൊരു അമ്മ, ഒരു 68 വയസ്സുണ്ട്, അവർക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട വീട്ടിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്, ജനിച്ചു വളർന്ന വീട്. അവരുടെ ആങ്ങളയുടെ മകനാണ് എംടെക്കാരനായ മകനാണ് ഈ അമ്മയെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞ് നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്താം. അമ്മയ്ക്ക് ചെവിയും കേൾക്കില്ല. ആ അമ്മയെ കൊണ്ടുവന്നത് ആ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു വാർഡ് കൗൺസിലറാണ്. നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളും കേൾക്കാം, കാണാം, നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാം. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഏത് ജില്ലയിലാണോ ഉള്ളത് അവിടെയുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറെയോ അവിടെയുള്ള സർവീസ് പ്രൊവൈഡറെയോ വിവരം അറിയിക്കുക. ബാക്കി അവർ നോക്കിക്കോളും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ മോളെ? യെസ് മാം. ഓക്കെ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അറിഞ്ഞാല് മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞറിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിൽ കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വഴി നമ്മൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് മതിയോ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ? മതി, അത് മതി. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നിയമം പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, പരാതിക്കാരിക്ക് നേരിട്ടോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ വഴിയോ മറ്റാരെങ്കിലും വഴിയോ പരാതി ധരിപ്പിക്കാം. അത് സത്യമാണോ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന പരാതി ചില കേസുകളിൽ സത്യമാണെന്നില്ല, ഫ്രോഡാകാം. പല ഫ്രോഡ് കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം അത് സത്യമാണെന്ന് അന്വേഷിക്കും. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസിഡന്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും അത് കോടതിയിലേക്ക് ഹാജരാക്കുകയോ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇവിടെ വന്നൊരു സ്ത്രീ, അവര് ട്രിപ്പിൾ എം എ ബാംഗ്ലൂർ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നു. ഇവിടെ വന്ന് ഭയങ്കര കരച്ചില്, അവരുടെ ഭർത്താവ് ക്രൂരമായ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ആദ്യം പറഞ്ഞ അപ്പിയറൻസിൽ നമ്മളത് അനുഭവിച്ചു, മനസ്സിലാക്കി. അത്രയും കഷ്ടപ്പാടാ, അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് അവർ അനുഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മള് പിന്നീട് അത് അന്വേഷിച്ച് ചെന്നപ്പോൾ പക്ക ഫ്രോഡായിരുന്ന സ്ത്രീ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അറിയിച്ചത് കൊണ്ട് ഉടനെ പോയി കേസെടുക്കും, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നോക്കും, സർവീസ് പ്രൊവൈഡറും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറും സത്യമാണോ അതെന്ന് പോയി അന്വേഷിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ DIRലേക്കും മറ്റു നടപടികളിലേക്കും നീങ്ങുകയുള്ളൂ. കേട്ടാ? നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകളില് ജാഗ്രതാ സമിതി ഇല്ലേ, അതും ഇതായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? പഞ്ചായത്തുകളിൽ ജാഗ്രതാ സമിതി, ഞാനും പാണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് ജാഗ്രതാ സമിതി മെമ്പറായിരുന്നു. ഒരു 5 വർഷത്തോളം നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു. പക്ഷെ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജാഗ്രതാ സമിതി പലതും ഡെഡ് അവസ്ഥയിലാണ്. ഭരണം മാറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോൾ അത് അതാത് തൽപര കക്ഷികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. കാരണം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ജാഗ്രതാ സമിതി എന്ന അവാർഡ് കിട്ടിയതാണ് പാണഞ്ചേരി. ഞാൻ 5 വർഷത്തോളം അവിടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു 3 വർഷമായിട്ട് അത് ഡെഡാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ മൂലം. ജാഗ്രതാ സമിതി മെമ്പർമാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സംഭവം അതാത് SPCകളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവർക്കെല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും നമ്മൾ ജാഗ്രതാ സമിതി മെമ്പർമാർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് SPCകൾ ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലെ SPC ഇതാണ്, അത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ ഇന്ന ആളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയിപ്പ് നൽകാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു. ഹലോ മാം, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വെർബൽ അബ്യൂസ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിൽ പെടുമെന്ന് സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും. നമ്മൾ ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് വാക്കാലും വൈകാരികവുമായുള്ള പീഡനം.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ആ പീഡനമാണ്. നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി അടിവരായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, വാക്കാലും വൈകാരികവുമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് ആരെ സമീപിക്കാം, ഏത് നിയമപ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ ലഭിക്കും, അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു നിയമമാണ് ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട്. ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്താലോ ഹീമ? Okay, ma'am. So that's the end of the QA. We hope that QA session was to clarify their doubts. The feedback form link is provided in the participants put your suggestions and feedback. Let us conclude this webinar with words of gratitude. Let us invite Rosemary T. George, Head of Social Work Department, to deliver the vote of thanks. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ ദ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് വയലൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൻ. ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കി ഈ ദിവസം ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കോമ്പാറ്റിംഗ് ഷാഡോ പാൻഡമിക് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി കെസ് ഭവനും അല്ലെങ്കിൽ കെസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന വിഭാഗവും CMIയുടെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കൈകോർത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടിയിൽ ഔദ്യോഗികമായി നന്ദി പറയുക എന്ന കർത്തവ്യമാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത്. ഇന്നിവിടെ പങ്കുവെച്ച വിഷയവും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വിഷയം തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത്. ഈ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് ആദ്യം ഞാൻ കെസ് ഭവനിലെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യക്തികളോടും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ വെബിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ഫാദർ തോമസ് വാഴക്കാല അച്ഛനെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ആരും തന്നെ അറിയാതിരിക്കുകയില്ല. ഒത്തിരി നാളത്തെ അമല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ അനുഭവം ഉൾക്കൊണ്ട് ആരെക്കാളേറെ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള വാഴക്കാലച്ചനെ ഈ ഒരു ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിനും അതിനുശേഷം സംസാരിച്ചതിനും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലും ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന്റെ പേരിലും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോ വ്യക്തികളുടെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫാദർ. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിനെ എന്നും മുൻനിരയിൽ കാണാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ ജോളി ആൻഡ്രൂ CMI, ഈ അവസരത്തിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലും കെസിന്റെ പേരിലും ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള ഒരു എനർജി സോഴ്സ് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും അച്ഛൻ. ഒരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറാണ് ഫാദർ ജോളി ആൻഡ്രൂസ്. താങ്ക് യു ഫാദർ for joining for the program and your keynote address. ഈ വിഷയം ഏറ്റവും ഭംഗിയായി സംസാരിക്കാൻ, അനുഭവങ്ങളിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചത്, റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായി ലഭിച്ചത് ഡോക്ടർ റീന ജോൺ. ഒത്തിരി നാളത്തെ അനുഭവ സമ്പത്ത് നമ്മളായിട്ട് പങ്കുവെച്ചു. പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് വളരെ ഭംഗിയായി വളരെ ചുരുക്ക സമയം കൊണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഈ അവസരത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് റീന ജോൺ മാമിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലും ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന്റെ പേരിലും കെസ് ഭവന്റെ പേരിലും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ സമയം ഏറ്റവും നന്ദിയോടെ ഞാൻ ചിലരെ ഓർക്കുകയാണ്. മിസ് ആശ ജെമിൻസ്, കെസിലെ പ്രോജക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ, എന്റെ സഹപ്രവർത്തകര് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സും, എസ്പെഷ്യലി ആശ CJ ആൻഡ് റമീസ ഖാൻ, കോമ്പയർ ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ, മോഡറേറ്റ് ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള ഹീമ ജോർജ് ആൻഡ് അച്സൽ അബ്ബാസ്, 3rd year BSW, ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത, ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത 60-ലേറെ വ്യക്തികൾ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലും കോളേജിന്റെ പേരിലും കെസ് ഭവന്റെ പേരിലും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. Thank you, ma'am.
This is the official end of the webinar. Sincere gratitude to everyone who was part of this webinar. Hope you have a great day. Thank you. You may leave the meeting now. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.